du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous avez des problèmes dans la famille, entre l'homme et la femme, les parents et les enfants, entre les voisins, que la paix de Dieu, la paix de Christ vienne vers vous. Faites la paix. سريم برخي اللهم بارك عليكم هركبونا ديرو سامويل وكهنا ديتو سريتو ارتودوكسيتو كوب شلومو لسيريو دبريثو كولا اللهم بارك عليكم إذا تولخو كايوي بابوتي أو بثكريه كطلبنا ميموران يشوع مشيحو اللهم نحي تولخو عنيذة دنقيلي محياني الله بلي مالكوثو دشمايو كبعين استيتو شلومو شينو بينو ثيخو أمانا عيمثخو أميثتو وقورو أميكلثو يحموثو أما جيراني تو شلومو بشيحو ملي كوبين الخو شلومو وشلومايلي كوبين الخو هركي ديرو سامويل وكهنو ديتو سريتو ارتودوكسيتو مبلشيكا كمسال الكوليخو متوتو اللهم بارك عليكم هيكو توتو سريو برخي كبالخو شينو وشلومو الكلخون امن اسلوثو لعني ذي لعني دنقيلي محياني الله بلي ايمال كوثو دشمايو عاني ذد بمشي حولو تكر الخون هم عطيلين حمو يومت فرعون قايمي تندلح بالو من قبريكم نفقيت برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتون استلتج بحتو وقذوما وشبحو زمريتون نحمون ديال دودو زمحس وثرا حام علين شاري رويث أحي مارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو مالاخ تحيل النفشو طلحوشو بشحل عين بدمعي حني غوثو لو فغرو بوخلو لنفشو هي نفشو بخيو للفغرو حانو نوح لتريهن بيوم نوح ممريو راحم علينو عذارين عيوذو إثوال كيني من شورويو لتلوثو يوم سيمون باسم العنيذو كاث مثموران يشوع وتسم قبرو وثعاف بروحة قدشو منعي رونوشو سموولي باسم الهوحايو توغبلي لوذم من عفرو والعبدك سملن باسم آنيح طيبو ثق مريو راحي معلينو عادارين قولستي المورفرم ومالفونو دسريو اللهم بارك عليكم وشمعوا وشمو دوابو وابرو يروحو قاديشو مبرخوتو فرولالوه توديثو شهرو صومو وصلوثو ونهوي زومر لشونوخ قول حلايو تجبحتو صم صومو دربين يومين هب لحم خلينو تكافين صالو بيوم مجبع زبنين أخدي لفت من باري شاي صبيونو طبق نيلوخ يا تير من كل قنيونين
ضرب ماني ببريثو لو اسمه دم ياتار قريبه لينو تلميذو واستاكل ملاي فموخ وهوي روح مطوبوثو تزبع نفشخ بوسومي قولد رثمون سفوثوخ سوثنون بابتلوثو وثافخ أخ حاكيمو بكلهن صعرون علمو ارني بما علثخ دل علمو وبما فقتو متمني دمن لو مدم هويت مدم هويت من ريش لو مدم رني بساقية دقضو ميك ملكي رومي وحثيري وحزي دفتر من علمه واتأخوثهن فطرت شمع ميلد مرتيونوثو انو ديثك حاطويو وانهو ديثك زاديقو تهوي مزهر من عولو شمع الدين تحيل حي كلش نرحق من عولو ولو نثعر قلب بريثو نيراث تشنيق نورو تهر كل يوم برابو ثموروخ وودو شابح دلو شليو دعلمو كولي انتقني لو فارق لخ من دينو تليثو يوثو اتحايلن نعبث كل شو صبيوني وهيت فاصي من نورو دنطيرو العبذاي عولو شلومو شينو الاسريوي اللهم بارخ علانو قولو دمورافرم ومالفونو ديعيتو سريويتو أرثوذكسيتو شينو وشلومو الكلخون آمين سريوين بارخ علوهم بارخ عليخو أديو مجغولينا لتولو حيف محرني لتوطو. Aujourd'hui, nous allons parler de la vengeance. Oublions la vengeance. Et nous allons développer pourquoi se venger. Prenons la parole à Aristote. Aristote, mort en 322 avant Jésus-Christ. Il était le professeur d'Alexandre le Grand. Aristote nous dit « La rapidité de la vengeance est criminelle ». Nous devons être rapides de pardonner, d'aimer, de supporter, de patienter et pas de vengeance tout de suite. Tertullien dit autrement, mort en 240, la vengeance est le fruit de la colère. Surtout, quand on a la colère, quand on est colérique, on dit n'importe quoi, on insulte, on insulte à n'importe qui, on est fâché tout de suite. Nous devons chasser de nous la colère, la vengeance et aimer et pardonner, supporter et patienter. Même Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Pour beaucoup d'entre nous, bien sûr, c'est difficile de pardonner ou de n'avoir pas la vengeance. Alors là, nous quittons un petit peu le chemin du Christ. Pardonnez, supportez, pas de vengeance, oubliez la vengeance s'il vous plaît. Moi, oublier la vengeance, jamais, jamais. Je ne peux jamais même pardonner. Non, ça ne va pas, ce n'est pas ni chrétien, ni civilisé. Juvénal, mort en 125 après Jésus-Christ, la vengeance
est la joie des âmes basses, absurdes. Donc la vengeance, quand on est vraiment des petits hommes, des petites femmes, nous voulons tout de suite la vengeance, attaquer l'autre. La vengeance est la joie des âmes basses. Nous devons avoir la joie quand nous aimons, quand nous faisons le bien, quand on pardonne les autres, quand on donne la paix aux autres. La paix soit avec vous. Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Se venger, qui se venge s'abaisse, et qui pardonne s'élève. C'est tellement bon. Je sais tout ça. Mais alors, pardonnez, oubliez la vengeance si vous savez tout ça. Qui se venge s'abaisse, devient petit, et qui pardonne s'élève, devient grand. Nous devons avoir la grandeur, la dignité. C'est le Christ qui nous a conseillé de pardonner, d'oublier, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donnons la parole à Saint Augustin, mort en 430. Saint Augustin nous dit, qu'est-ce que se venger? Sinon, se nourrir du mal d'autrui. Nous devons chasser de nous le mal. Même Jésus a dit, délivrez-nous du mal. Même dans le Notre Père dit, délivrez-nous du mal. Le ta'lan l'ession et le façon men bicho. Qu'est-ce que se venger? Sinon, se mourir du mal d'autrui. Donnons la parole à Saint Jacques Chrysostome. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407 après Jésus-Christ. Celui qui a dit, nous savons très bien la vraie messe, c'est après la messe, de méditer, de se corriger. Saint Jean Chrysostome nous dit, rien n'est plus sûr que de pardonner un ennemi. Ah, moi, pardonner? Ah non. Mais alors, on est chrétien, on n'a pas. Jésus a dit pardonner. Rien, au contraire, n'est plus périlleux que de vouloir se venger. Vous allez voir, je ne peux jamais oublier. J'ai la vengeance contre lui, contre telle personne, telle femme. Mais ce n'est pas sérieux. Il n'y a plus de gloire. Il n'y a plus de gloire à pardonner, dit Saint Jacques Chrysostome, qu'il n'y a de plaisir à se venger. Alors Saint Jacques Chrysostome nous conseille, écoutons attentivement. Rien n'est plus sûr que de pardonner. C'est bon. Pardonner à qui? À un ennemi. Rien n'est plus sûr que de pardonner à un ennemi. Même Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Rien, au contraire, n'est plus périlleux que de vouloir se venger. Et Saint Jacques Chrysostome ajoute, il y a de plus gloire à pardonner qu'il n'y a de plaisir à se venger. Il y a beaucoup de gloire quand nous pardonnons. Les âmes nobles pardonnent, même si quelqu'un nous insulte, même si quelqu'un nous critique. Nous devons l'aimer, nous devons pardonner. Personnellement, moi je suis passionné, même si quelqu'un m'insulte, me critique, je dois absolument le bénir ou les bénir s'ils sont plusieurs. C'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est le pardon. Le christianisme, c'est la paix. Le christianisme, c'est la réconciliation. En général, bien sûr. Mais celui-là, il m'a attaqué. Il est chrétien aussi. Je ne peux pas lui pardonner. Bien précisément.
Imaginons quelqu'un vous insulte, si vous l'insultez aussi, quelle différence entre vous et lui? Si quelqu'un m'insulte et moi je vais l'insulter, quelle différence entre moi et lui? Être ou ne pas être, comme disait l'autre, to be or not to be. Ne cherchez pas à vous venger. Vous qui avez tant besoin de pardon, chacun de nous, on a besoin de pardon, pardon de Dieu. Nous avons beaucoup de gaffes, beaucoup de fautes, beaucoup, énormément. Alors, ne cherchez pas à vous venger, monsieur, madame, mademoiselle. Vous qui avez tant besoin de pardon ou d'être pardonné, certainement. C'est valable pour chacun de nous, pour moi, pour vous tous, certainement, sûrement. C'est le fait de la plus belle philosophie. Non seulement de ne pas se venger du mal par le mal, mais encore de se venger du mal par le bien. Oh là 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 là, c'est énorme. C'est le fait de la plus belle philosophie, virgule. Non seulement de ne pas se venger du mal par le mal, virgule, mais encore de se venger du mal par le bien. C'est-à-dire, si quelqu'un nous insulte, nous devons le bénir. Si quelqu'un nous critique, nous devons l'aimer, nous devons le louer. Ça, c'est vraiment le christianisme. Si tout le monde va appliquer ça, il n'y aura pas de problème dans la société, pas de haine, pas de guerre, pas de malentendus. Mais malheureusement, l'homme livré à lui-même, la femme livrée à elle-même, les hommes livrés à eux-mêmes, ils disent n'importe quoi. Ils attaquent n'importe qui. Et comme ils ne sont pas éduqués, formés, instruits moralement, religieusement, civilement, bien sûr, ils attaquent les uns les autres. C'est dommage, c'est regrettable. Une abeille a réparé certains jours. Une abeille un jour s'engagea et elle y parvint à se venger. Mais expira sur la blessure, c'est-à-dire elle est morte en se vengeant. Donnons la parole au philosophe grec Platon, mort en 347 avant Jésus-Christ. Il n'est jamais permis de se venger de ses ennemis. Voilà, les païens nous donnent de leçons. Philosophe païen avant Jésus-Christ, n'a pas connu Jésus-Christ. Il est mort en 347 avant Jésus-Christ. Il nous donne une bonne leçon à nous tous, chrétiens. Nous devons l'imiter. Il n'est jamais permis de se venger de ses ennemis. C'est vrai, Jésus a dit aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Nous devons, bien sûr. On est chrétien ou on n'est pas? Oui, quand il nous convient, on est chrétien, Jésus a dit ça. Mais précisément, quand quelque chose ne nous convient pas, il faut rester chrétien, il ne faut jamais être fâché. Moi, quand je dis quelque chose à mon ami, s'il a commis une faute, si je vais lui dire, écoutez, corrigez-vous. S'il est fâché, ce n'est pas un ami, c'est un ennemi numéro 1. Et nous devons le quitter, bien sûr. Donc, Platon dit la vérité, il n'est jamais permis de se venger de ses ennemis. Alors, donnons la parole Marc Aurèle, philosophe en même temps, empereur romain en même temps, mort 180. Il disait aux chrétiens, mais vous êtes des imbéciles, vous aimez vos ennemis. Et après il regrette, il dit, vous avez raison, vous aimez vos ennemis. En réalité, vous êtes des saints et des saintes. C'est ça la chrétienté. Pourtant, il n'est pas chrétien. Il n'est jamais permis de se venger de ses ennemis, dit Platon. Marc Aurèle dit autrement,
la meilleure façon de se venger d'un ennemi, qu'est-ce que c'est? Écoutez attentivement. Un philosophe, un empereur païen. La meilleure façon de se venger d'un ennemi, qu'est-ce que c'est? C'est de ne pas lui ressembler. Oh, on est loin. C'est lui qui est chrétien. Malgré qu'il est païen, regardez ce qu'il nous conseille. Tandis que nous autres chrétiens, moi, oubliez, moi, je dois me venger. Je dois l'attaquer. Eh bien, ce n'est pas vrai, ce n'est pas chrétien. La meilleure façon de se venger d'un ennemi, dit Marc Aurèle, c'est de ne pas lui ressembler. De temps en temps, je vous comprends, si tout le monde était de vrais chrétiens, nous n'aurions pas des ennemis, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Attention, à un moment donné, je peux vous donner aussi raison, vous avez marre de la haine des autres, d'une certaine manière. Alors vous dites, comment voulez-vous que je dois aimer? Ils nous attaquent, ils nous insultent tout le temps. Une fois, deux fois, ça va, mais pas tout le temps. François Bacon, philosophe, mort en 1626. En se vengeant, on se rend égal à son ennemi. En lui pardonnant, on se montre supérieur à lui. C'est tellement beau. Sénèque dit autrement, Sénèque, le professeur, l'éducateur de Néron, 5e empereur romain. Néron, celui qui a brûlé Rome, persécuté Saint-Pierre et Saint-Paul. Sénèque nous dit, celui qui se venge n'a que l'avantage d'être le second à mal faire. Celui qui se venge n'a que l'avantage d'être le second à mal faire à quelqu'un d'autre. Shakespeare dit autrement, Shakespeare, mort en 1616, le courage n'est pas de se venger, c'est de pardonner, même s'il le faut de souffrir. C'est ça le courage. Le courage amène aux étoiles. La peur amène à la mort. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Donnons la parole aussi à Aristote. Aristote, mort en 322 avant Jésus-Christ. L'homme doux ne se venge pas, mais il est clément, il pardonne et porte à faire grâce aux autres. Donc l'homme doux ne se venge pas, mais il est clément et il pardonne. Pardonnez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, Jésus dit. Vengeance. Donnons la parole à Bossuet. C'est le triomphe du terrible, de la passion, la fureur de l'humanité sur la raison. C'est ça la vengeance. C'est le triomphe du terrible. C'est le triomphe d'ignominie, de la passion, de la fureur, de l'inhumanité sur la raison. Bossuet, vous avez raison. Henri IV, mort en 1000, assassiné en 1610, roi de France, nous dit ceci. La satisfaction que l'on tire de la vengeance ne dure qu'un moment, mais celle qu'on tire de la clémence et du pardon est éternelle. Pourtant, il était assassiné. Oui, la satisfaction qu'on le tire de la vengeance ne dure qu'un moment, mais celle qu'on tire de la clémence et du pardon est éternelle. Balthazar Gracian, d'origine espagnole, mort en 1658, nous dit ceci. Il n'y a pas de plus haute vengeance que l'oubli. Il faut oublier.
Faut aussi quelqu'un nous dit quelque chose, nous insulte, nous critique, nous attaque, nous montre du doigt, ce n'est pas grave. Pardonnez, oubliez même. Balthazar Gracian nous dit, il n'y a de plus haute vengeance que l'oubli. Il faut oublier tout ça. La vengeance procède toujours de la faiblesse de l'âme, qui n'est pas capable de supporter les injures des autres. C'est vrai, de temps en temps, c'est dur. C'est vrai, de temps en temps, on ne supporte pas. C'est vrai, de temps en temps, on est fâché. Mais alors, à quoi ça sert de faire la guerre, de répondre de tac au tac, de se venger, d'avoir des ennemis? Nous devons vivre tranquillement dans la sérénité, ça vaut la peine. Mais si les hommes ne sont pas éduqués, instruits, formés, hommes et femmes, l'être humain, c'est vrai, devient sauvage. Mais l'homme, quand il est formé, instruit et éduqué, hommes et femmes, sont déjà civilisés, sont déjà extraordinaires, sont déjà merveilleux, sont déjà pour la paix, pour aider les autres, pour pardonner les autres, pour supporter même l'insupportable. Donnons la parole à saint Antoine de Padoue, mort en 1231. Une vertu parfaite n'a pas le désir de vengeance. Quand on est bon, de vrais chrétiens, vertueux, vivre tranquillement, spirituellement, religieusement, franchement, on n'a pas l'envie de se venger. Je le comprends. Une vertu parfaite n'a pas le désir de vengeance. Donnons la parole à saint Augustin, mort en 430. Ne vous donnez pas le plaisir de la vengeance en torturant le pécheur. Si quelqu'un nous a attaqués ou nous a insultés, alors on fait tout pour vraiment se venger. Ne vous donnez pas le plaisir de la vengeance en torturant celui qui vous a attaqué, même s'il est pécheur. Dieu est venu pour les pécheurs. Pécheurs, convertissez-vous. Il est écrit dans l'Évangile, chapitre 9, verset 13, Saint Matthieu. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Pécheurs, avancez, 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 convertissez-vous. Et vous allez vous sentir mieux certainement. Vos parents, vos enfants, vos amis seront très contents de vous et vous allez être vraiment comme un apôtre pour tous ces gens-là. Ah oui, ça c'est vrai. Je dois me convertir. Je dois changer ma vie pour le bien. Je dois oublier. J'étais plongé dans le mal, mais maintenant j'ai compris. Il faut aimer, supporter, pardonner, oublier le mal. Oui. Ne vous donnez pas le plaisir de la vengeance. Certainement pas. Chassez de vous la vengeance. Oubliez la vengeance. Saint Bernard nous dit autrement, mort en 1153, pardonnez aux vaincus. Voilà la plus belle vengeance. Même si quelqu'un nous insulte, nous devons pardonner. Même si quelqu'un nous attaque, nous devons l'aimer. C'est ça qui veut dire Saint Bernard. Pardonnez aux vaincus. Voilà la plus belle vengeance. Pardonnez. C'est très, très, très important. Sénèque encore prend la parole et nous dit la vengeance est contraire à l'humanité. Alors, humains, ne soyons pas inhumains. Soyons de véritables humains pour aimer, pour pardonner. Donc la vengeance est contraire à l'humanité. Quoique en apparence soi-disant conforme à la justice, non. Elle ne diffère de l'outrage que par l'ordre de la méchanceté. Certainement. Donc la vengeance est contraire à l'humanité. Humain, ne soyez pas inhumains, soyez humains en pardonnant les uns les autres. On va donner la parole à une dame, Madame de Puisieux, morte en 1798. Elle était l'amie des savants
Madame de Puisieux nous dit, écoutons, vous les dames, écoutez cette dame. La vengeance augmente la haine et la nourrit. Formidable. Si toutes les femmes pensaient à ça, je suis convaincu, toutes les femmes sont capables de dire la même chose. Alors, femmes, ayez une haute idée de vous-même, vous nous avez donné Jésus-Christ. Femme, vous êtes l'avenir. Comme dit Chateaubriand, la femme est infiniment plus précieux, vraiment, plus de valeur que tous les hommes, parce que la femme donne les hommes, les philosophes, les savants, surtout une femme qui n'est pas pour l'avortement. Elle donne, elle accouche des philosophes, des savants, des prêtres, des ministres. La vengeance augmente la haine et la nourrit, dit Madame de Puisieux, morte en 1798. François Bacon, mort en 1626, il dit « La vengeance est une justice sauvage. » Sauvage? Mais oui, la vengeance est une justice sauvage. Beaucoup d'entre nous, quand nous parlons, quand quelque chose ne nous convient pas, on devient aussi sauvage, on devient colérique, on devient vraiment orgueilleux, vaniteux. Allons, nous allons nous venger. Ben non, oublions la vengeance, s'il vous plaît. Oui, la vengeance est une justice sauvage. Nous ne sommes pas au temps de code de Hammurabi, mort en 1750 avant Jésus-Christ. Et il disait dans son code, quiconque crevera un œil aura l'œil crevé. Ce n'est pas beau, c'est œil pour œil, dent pour dent, ce n'est pas sérieux. Jésus a dit, si quelqu'un vous attaque, eh bien, donnez-lui l'autre côté de votre joue, il y a bien sûr. Reinward, c'est du haut des cieux que descend le pardon. Parce que Jésus a dit sur la croix, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est bon, Jésus nous a donné un exemple. C'est du haut des cieux que descendent le pardon et la clémence. C'est du fond des enfers que monte la vengeance. Donc, la vengeance, c'est infernal. Le pardon, c'est le paradis. Parce que Jésus sur la croix, pardonnez-leur, Seigneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, c'est du haut des cieux que descendent la clémence et le pardon. C'est du fond des enfers que monte la vengeance. Infernale, oui, bien sûr. La vengeance guette les orgueilleux comme un lion. Les orgueilleux, les vaniteux, nous devons chasser de nous l'orgueil, la vanité. Ça ne sert absolument à rien. Oui, orgueil et vanité. Nous devons chasser de nous l'orgueil et la vanité. La vanité ne peut venir que de l'ignorance. Quand on a l'orgueil et la vanité, ça vient de l'ignorance. La vanité ne peut venir que de l'ignorance. L'ignorance, oui. La vengeance guette les orgueilleux comme un lion. Nous devons chasser de nous, je répète tout le temps, l'orgueil. Je me méfie des hommes et des femmes curieux et curieuses, de tout savoir, de tout écouter, pour propager la méchanceté partout. Nous devons chasser de nous l'orgueil, la vengeance, les calomnies, la méchanceté, la haine, la curiosité, la colère. Tout cela, ce n'est pas digne de nous. On est chrétien ou on n'est pas. Nous devons être modèles pour les autres, pour modeler au moins quelques-uns. C'est du haut des cieux descend le pardon. C'est du fond des enfers
commente la vengeance. La vengeance guette les orgueilleux comme un lion. Ouais, de Vénargue, comme la vengeance est la marque d'un cœur lâche et d'un esprit mal tourné. Quand on a l'esprit mal tourné, quand on a lâche, quand on a un cœur lâche, mais on peut dire n'importe quoi. Nous devons avoir un cœur pur. Jésus dit, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Comme la vengeance est la marque d'un cœur lâche et d'un esprit mal tourné, le pardon est la marque d'un grand cœur et d'un esprit bien fait. Il n'est pas possible d'être un ami de Dieu aussi longtemps qu'on nourrit la vengeance dans notre cœur. C'est pas possible qu'on peut dire la volonté de Dieu soit faite ou nous avons la vengeance dans nos cœurs et d'être amis de Dieu. Absolument pas, c'est le contraire. Comme la vengeance est la marque d'un cœur lâche et d'un esprit mal tourné, le pardon est la marque d'un grand cœur et d'un esprit bien fait. Il n'est pas possible d'être ami de Dieu aussi longtemps qu'on nourrit la vengeance dans son cœur, qui que nous soyons, qui que vous soyez. Soyons clairs. Saint Jacques Chrysostome de nouveau, mort en 407, quoique beaucoup prétendent que la vengeance soit la marque d'une grande âme, rien n'est plus honteux, rien n'est plus ignoble, rien n'est plus sotte, rien n'est plus cruel que la vengeance. Le cri de la vengeance est infernal. Infernal, certainement. Donc, quoique beaucoup prétendent que la vengeance soit la marque d'une grande âme, rien n'est plus honteux, rien n'est plus ignoble, rien n'est plus sot, rien n'est plus cruel que la vengeance. C'est infernal, vraiment. Donnons la parole à Voltaire, mort en 1778, celui qui a dit « Le monde corrompt pour être corrompu, voilà le monde ». Celui qui a dit aussi « La vérité lente, le mensonge est prêché, qui n'empêche pas le mal le favorise ». Voltaire dit « Dieu n'a point chargé l'homme de sa vengeance. Quand la vengeance est en nous, vois-tu bien, le chat devient un grand tigre. » C'est Victor Hugo qui dit ça. Victor Hugo est mort en 1885. Quand la vengeance est en nous, dans notre cœur, nous voyons le petit chat devient comme un tigre grand. Alors chassons de nous la vengeance, oublions la vengeance, allons vers la clémence, allons vers le pardon. Pardonnez-vous mutuellement, pardonnez-vous les uns les autres, supportez-vous mutuellement, oubliez, faites la paix, ça vaut la peine. Donnons la parole à Saint Paul. Il écrit lettre aux Romains, chapitre 12, verset 19. Saint Paul dit, « À moi la vengeance, dit Dieu. Si donc ton ennemi a faim et soif, donnez-lui à manger. » C'est tellement beau. « À moi la vengeance, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim, donnez-lui à manger. » Et là, vous vous montrez de vrais chrétiens. Arrêtons, oublions la vengeance. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Soyons de vrais chrétiens, soyons modèles. Nous allons modeler beaucoup d'hommes et de femmes. Mais si nous sommes comme tout le monde, il n'y a personne qui va croire ce que nous disons. Nous devons être quelqu'un dans la vie
et pas quelque chose. Certainement. La paix de Christ soit avec vous, qui que vous soyez. Ayez la paix, la réussite, la protection céleste, maintenant et pour toujours. Amen. Harke, ici Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous, qui que vous soyez. Nous devons pardonner, aimer nos ennemis. Si quelqu'un m'insulte, si je vais l'insulter, quelle différence entre moi et lui? C'est valable pour moi et pour chacun de nous, pour chacun de vous, certainement. Suriyem barchalom barchalechu. Fushun bashlomu ahai habibai. كاد مقالين الخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابهتو عم زودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيون دمريو راحيقي عم قريبة حاي عم ميث فريقاي بصليبة زاكو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسة حوبة يكونوا تجبوق بوسوريكون وتنحرو حوثد عاني ذيكون وينو عبدو محيلو حاطو يثحنين وثعضر بيصلاوثخون وشون بشلومو سريوين برخي كاد حوذيتون روزيتون وعلاهم حيلو صالاو بصلوث يولثو كلون قادي شيك حاصلا موران حاصل عنيذين دخرون مريم نوال بركوثان وصلوثو تويس شورول نفشوثان Qui se venge s'abaisse et qui pardonne s'élève. Aujourd'hui, on a parlé de la vengeance, nous devons oublier la vengeance. Nous vous souhaitons beaucoup de santé. Si vous avez des malades, leur guérison. Si vous avez des problèmes qui soient solutionnés. Si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous, croyants ou non, qui que vous soyez. Arkabuna Dairo Samuel, ou kono dieito sureito orthodoxaito, ko beshlomo shaino la sureito de britho kule. الله بشما بالخو حيلو حلمونم شامليو تولخو كايو الله مانحي تولخو عنيدة دنقيل محياني الله بالي مالكو ثديش مايو توي بينو ثيخو فليغوثو الله معادل أعميخو حوبو دالوه موران يشو مشيحو أم كوليخو بشمو دابو دبرو روحو قاديشو حاضا له شاريرو أمن دومينوس بوبيسكوم Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. La paix avec vous tous. Shlomo Sheinol Kulchun, Suryoim Barche, Hosho Abchul Zban, El Olam Ulmin. Amen et Amen.